You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. That you will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of your ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Vice President Johnson, Mr. Speaker, Mr. Chief Justice, President Eisenhower, Vice President Nixon, President Truman, Reverend clergy, fellow citizens. We observe today not a victory of party, but a celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning, signifying renewal as well as change. For I have sworn before you and Almighty God the same solemn oath our forebears prescribed nearly a century and 3/4 ago. The world is very different now, for man holds in his mortal hands the power to abolish all forms of human poverty and all forms of human life. And yet the same revolutionary beliefs for which our forebears fought are still at issue around the globe. The belief that the rights of man come not from the generosity of the state, but from the hand of God. We dare not forget today that we are the heirs of that first revolution. Let the word go forth from this time and place to friend and foe alike that the torch has been passed to a new generation of Americans born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness or permit the slow undoing of those human rights to which this nation has always been committed and to which we are committed today at home and around the world. Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty. This much we pledge and more. To those old allies whose cultural and spiritual origins we share, we pledge the loyalty of faithful friends. United, there is little we cannot do in a host of cooperative ventures. Divided, there is little we can do, for we dare not meet a powerful challenge at odds and split asunder. To those new states whom we welcome to the ranks of the free, we pledge our word that one form of colonial control shall not have passed away, merely to be replaced by a far more iron tyranny. We shall not always expect to find them supporting our view, but we shall always hope to find them
strongly supporting their own freedom, and to remember that in the past, those who foolishly sought power by riding the back of the tiger ended up inside. To those people in the huts and villages of half the globe struggling to break the bonds of mass misery, we pledge our best efforts to help them help themselves for whatever period is required, not because the communists may be doing it, not because we seek their votes, but because it is right. If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. To our sister republics south of our border, we offer a special pledge to convert our good words into good deeds, in a new alliance for progress, to assist free men and free governments in casting off the chains of poverty. But this peaceful revolution of hope cannot become the prey of hostile powers. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. To that World Assembly of Sovereign States, the United Nations, our last best hope, in an age where the instruments of war have far outpaced the instruments of peace, we renew our pledge of support to prevent it from becoming merely a forum for invective, to strengthen its shield of the new and the weak, and to enlarge the area in which its writ may run. Finally, to those nations who would make themselves our adversary, we offer not a pledge, but a request that both sides begin anew the quest for peace. Before the dark powers of destruction, unleashed by science, engulf all humanity in planned or accidental self-destruction, we dare not tempt them with weakness, for only when our arms are sufficient beyond doubt can we be certain beyond doubt that they will never be employed. But neither can two great and powerful groups of nations take comfort from our present course, both sides overburdened by the cost of modern weapons, both rightly alarmed by the steady spread of the deadly atom, yet both racing to alter that uncertain balance of terror that stays the hand of mankind's final war. So let us begin anew, remembering on both sides that civility is not a sign of weakness, and sincerity is always subject to proof. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Let both sides explore what problems unite us, instead of belaboring those problems which divide us. Let both sides, for the first time, formulate serious and precise proposals for the inspection and control of arms, and bring the absolute power to destroy other nations under the absolute control of all nations. Let both sides seek to invoke the wonders of science instead of its terrors. Together, let us explore the stars, conquer the deserts,
eradicate disease, tap the ocean depth, and encourage the arts and commerce. Let both sides unite to heed in all corners of the earth the command of Isaiah to undo the heavy burden and let the oppressed go free. And if a beachhead of cooperation may push back the jungle of suspicion, let both sides join in creating a new endeavor, not a new balance of power, but a new world of law, where the strong are just and the weak secure and the peace preserved. All this will not be finished in the first 100 days, nor will it be finished in the first 1,000 days, nor in the life of this administration, nor even perhaps in our lifetime on this planet. But let us begin. In your hands, my fellow citizens, more than mine, will rest the final success or failure of our course. Since this country was founded, each generation of Americans has been summoned to give testimony to its national loyalty. The graves of young Americans who answered the call to service surround the globe. Now the trumpet summons us again, not as a call to bear arms, though arms we need, not as a call to battle, though in battle we are, but a call to bear the burden of a long twilight struggle, year in and year out, rejoicing in hope, patient in tribulation, a struggle against the common enemies of man, tyranny, poverty, disease, and war itself. Can we forge against these enemies a grand and global alliance, north and south, east and west, that can assure a more fruitful life for all mankind? Will you join in that historic effort? In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility. I welcome it. I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it. And the glow from that fire can truly light the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Finally, whether you are citizens of America or citizens of the world, ask of us here the same high standards of strength and sacrifice which we ask of you. With a good conscience, our only sure reward, with history the final judge of our deeds, let us go forth to lead the land we love, asking His blessing and His help, but knowing that here on earth, God's work must truly be our own.
правда, был этот код. Оказывается, что немецкая сторона говорит, что она не получила должной информации из России. Оказывается, что этот человек идентичный с человеком, который уже сидел в тюрьме в России, так что в данном этапе человеку дадут. Второй вопрос, уже касаясь Клитова. Немецкая сторона, вы сказали в Париже, в пресс-конференции после нормандской встречи, что российская сторона уже неоднократно Многократно, ставила вопрос о выдаче этого человека. Немецкий министр иностранных дел недавно еще раз подтвердил, что не было никаких запросов с российской стороны ни через МВД, ни через другие каналы, так что тоже прав он и вы. И он, и я, потому что такие вопросы обсуждались на уровне спецслужб неоднократно. Официального Да, вот так прикольно, да? Потому что наши компетентные органы посчитали это бессмысленным, поскольку получили, по сути, отрицательный. Это мне напомнило, как в этом Такси 4. Как там Жибера учили пользоваться компьютером? Один глаз на экран, другой на клавиатуру. Еще и мышкой пользуйся. Вдумайтесь в эту цифру. 98 человек. Во многих странах при гораздо меньшем количестве погибших объявляют общенациональную трагедию. Он участвовал в организации взрывов в российских московском метро. И это не весь перечень должен есть. И мы неоднократно поднимали этот вопрос. Оу. Значит, Так. касается... Не, пожалуй, это неудобная фигня. Это все неудобная фигня. Так что... В этой сфере это то, что сотрудничество должно быть полновесным, и это должна быть дорога с двусторонним смыслом в обе стороны. Вот понимаете, сейчас в Сирии наблюдается, как происходит в лагерях. Да, это крайне неудобно. Так, что там еще за херня? Ну чё? Выходцев из Средней Азии, там больше всего иностранных. Значит, на втором месте Россия. Но там немало и выходцев из Западной Европы, в том числе из Франции, из Европейской Республики. Мы видим, что такие люди, о которых мы сейчас... Они же играют агрессивно, да? Террористы, убийцы, свободно разгуливают по европейским столицам. Мне уже, насколько мне известно, выделили прямо... Сейчас он выставит еще парочку существ, и я вот так вот. По одной из европейских столиц. А если Ой, ну вообще прекрасно. Вам нравится? Вы также дадите им свободно гулять по своим городам? Для того, чтобы этого не было, нужно наладить совместную, взаимную, высокоэффективную работу. Вот к этому мы и призываем. Надеемся, что так оно и будет. Это не значит, что такой работы нет. Есть. Но уровень и характер ее недостаточно. Вот вы сетовали, что вам не дали вопрос. Так, можно добрать. Извините, кстати говоря, вот мы в свое время американцев предупреждали под выбором Понравился. Прямо им говорили, во-первых, просили их отдать полностью, да? А потом говорили, имейте в виду, они представляют опасность. Нас проигнорировали просто. И они известны и теракты совершили в ходе бостонского марафона. Люди погибли. Вы понимаете, в чем дело? А у вас вот такие бандиты гуляют по Берлину. Да, представляйтесь, пожалуйста. Представляйтесь. Спасибо, Дмитрий Сергеевич, что зашли. И меня зашли. Я хотела бы обратиться... О, боже ты мой. Что ж они все такие страшные? Я вот посмотрел, там только одна красотка была. Ну, более-менее. И, естественно, она была в красном. Так, где? Ну, по крайней мере, то, что я смотрел, все такие пожилые, старые. Ну, это же, в конце концов, президент. Ну, в конце концов, как нашей страны. Вот это. Ну, это лучше. Эта победа касается каждого.
принципе, нажал. Это можно пропустить. Ох ты, мне там в личко дают. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Новосельцева Лидия. Я представляю Ростовскую область. У нас со времен Советского Союза работают успешно ряд предприятий военно-промышленного комплекса. Последние достижения военной науки и ВПК вполне способны на сегодняшний день Без вариантов. технологическую идеологию прорыва. Скажите, рассматриваются ли меры дополнительные, извините, пожалуйста, очень волнуюсь. Рассматриваются ли Кто там дополнительные волнуется-то? меры государственной политики для поддержки и развития Ну так, конкурентоспособности откуда? военно-промышленного комплекса в ближайшей перспективе? И если можно, еще одно такое Это что за пожелание. В натиск? следующем году мы у нас планируем Натиск. определение даты. Блин, это значит, он взял это существо, блядь, эту херню надо валить. Эта херня уже напрягает. Казаков государству российскому в Ростовской области, в городе Новочеркасске будет проходить всемирный конференц по закупкам. Вы всегда поддерживаете Ростовскую область, казачество. Мы хотели бы вас пригласить на это мероприятие. Спасибо. Спасибо за приглашение. Бля, у меня вообще вариантов нет. Интересно. Посмотрю, как будет сложится рабочий график. Что касается обороны... Так, ну это неплохо. Не происходит. Ну, во-первых, самое главное, что мы ее не сохранили, но и развитие идет очень быстрыми, мощными темпами с использованием последних... Да чтоб тебя, блин. Разработанных технологических разработок. Ну, пока что все норм. Под взрывную волну. А что, он натиском дает? Ага, вот, блин. Ну ладно. Так, а что у нас тут? 8. Ох, это херово. Вообще херово. Мы просто сделали это своевременно и последовательно. И как показывает жизнь, как показывает практика, добились хороших результатов. Значит, сейчас один из главных вопросов – это закредитованность предприятия ВПК. Не буду вас пугать, я называю цифры, они значительные. Речь идет о сотнях миллиардов рублей. Правительство, Центральный банк, все участники этого процесса, включая сами оборонные предприятия, людей, которые в правительстве отвечают за это, сейчас активно работают. Ура! Разыграли секрет. Как развязать этот узел. Локи очень агрессивные. Эти чернокнижники, ну, с лакрондом, куча мелких карт, это просто ужас. Буквально вот несколько дней назад в очередной раз Ну, мы поконтролили неплохо, как вы видели. Ну, следующий ход, наверное, мы огребем. Это важный вопрос и для людей, которые работают в обороне, и для всей экономики, потому что оборонка в известной степени это локомотив высокотехнологичного развития. Будем обязательно... Я беру прямо напротив Владимира Владимировича. Дайте микрофон. Первый ряд, здесь, в середине. Так, ну-ка. Маргарита Бегодорова. В мае этого года вы сказали следующее. Если кому-то удастся... Он даже сам не помнит, что он точно говорил. Но вы-то точно все помните. Такс. Ой-ой-ой-ой-ой. Яй-яй-яй-яй. Когда взамен сможет цифровые технологии при работе с мнением. Это имеет практически очень развитая математическая школа и все, что с этим связано. Цифровые технологии основаны на
опять выставился. Да в других странах вообще пиздец. Там все свои законы правительства признаны международным сообществом. В западных СМИ утверждается, что Россия поддерживает так называемую ливийскую национальную армию, и российские наемники поддерживают их. Как вы могли прокомментировать это и Так, что он делает-то? Так, в конце вашего хода применяет заклинание. России и о чем Да он может применить что угодно. Спасибо. Вы верите тому, что пишут в информации? Вы во все верите? Почитайте, что они пишут в отношении Турции. И ваше мнение изменится. Классно. Значит, если говорить серьезно, то по государственным, конечно, Шикардос. Мы тоже нам кое-что выставили. известно, что с обеими конфликтующими Ну ладно, хоть так. разные страны поддерживают отношения. И уровень этих отношений различен. Двух девок ему точно надо валить моих. Россия, мы контакт Плюс Фаргот, или как он там. господин Саран, Фаргот, точно. с нашим автором, Прошел почти год. Я запомнил, что его зовут Фаргот. партнеры, в том числе Турции, Европы. И забыл, как его называл до этого. Мы понимаем, что это очень острый вопрос. Но вы также хорошо знаете, Он оценил ценность неправильно, я считаю. Россия была против использования Мне этот Фаргот не особо ценен был. и вооруженных сил, и резолюция Совета Безопасности, которая была принята по этому поводу, она запрещала бывшему руководителю и инициатору применять свою авиацию в отношении оппозиционных сил, вооруженных, кстати говоря. Вместо этого западная коалиция начала применять авиацию против Ливии. Грубо извратив резолюцию Совета Безопасности ООН. Все это привело к тому, что ранее фактически процветавшая страна, уровень жизни в этой стране уже приближался к некоторым европейским стандартам. Теперь находится в хаосе, в полном развале, и гражданская война не прекращается. Кто прав, кто виноват, сейчас очень трудно определить. И мы, на самом деле, если говорить об официальных... Ну и что там? Обломался? ВКонтакте, как бы пытались Херня. как автор. Ну ладно. На наш взгляд, самое правильное Одну стенку он достал. найти такое Она решение типа должна конфликтующей чутка стороны, спасти. которое позволило бы прекратить боевые Ну действия сейчас он вот это и договориться о том, завалит. кто, как и в рамках каких полномочий будет управлять страной. Ливия, на мой взгляд, в этом А что он заинтересована. делает? Призывает Об бесов? этом мы точно совершенно будем говорить и Ну, по сути, ему шестерку надо валить. партнерами в Европе. Чтобы я его стенку не шибасил. Удалось в очередной раз по телефону и с канцлером ФРГ, и с президентом. Но можно все равно по шестерке, чтобы я... Ага, у тебя у нее что-то есть? Сейчас, Ага. сегодня, завтра, в ближайшие дни будет находиться на рабочем уровне представитель Сильно, делегации Турции, сильно. которая в том числе будет обсуждать Хорошо. этот вопрос. Надеюсь, мы найдем такие решения, которые будут приняты и Ливией, ливийским народом, и вместе с представителем Что тут? генерального секретаря. Если у вас есть активный ответ на 6 единиц урона. Найдем окончательное решение. Вот давайте здесь левый агентство Prime, у них самая маленькая табличка. Мария Банюк, агентство Prime. Владимир Владимирович, вопрос такой. Почему государство раз в несколько лет меняет правила Ну что ж, если пенсионной чудо не системы произойдет, мы все сколько и бьем. уже несколько лет замораживает пенсионное накопление граждан? Может быть, стоит закрепить долгосрочные правила, которые уже не будут меняться и которые будут поддерживать доверие граждан к пенсионной системе? И Ну, мне, конечно, до пенсии еще далеко, но я понимаю то, что она говорит неудобные вопросы. Все решения приняты, закреплены законом, никаких изменений там не планируется. Так, еще одна стенка. Пенсионные реформы не готовятся и даже не обсуждаются. Ну, хрен тебе. У меня тоже он армор есть. Что касается некоторых предложений Минфина в этой сфере, то это относится только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями. И вопросы
наискосок показывают, в глаза не показывают. Угу, бесплатно. У нас даже потом, потом надо будет глянуть взгляд со стороны. Есть разборы, не только у Навального, ну, типа Навальный же, типа Навальный-то Навальный. Можно не Навального посмотреть. Есть канал хороший, называется, правда, глаза режет. Ну, то есть все, что чувак говорит, он доказывает это по закону и дает правовые ссылки на статьи, на форумы там, ну, короче, на все. Так что, кстати, шаман — это очень плохо. Очень плохо. Ну, хоть он без хлыста, это уже хорошо, но там голокронт, всякая хуйня ему полезная будет приходить. Вот черт. То есть этот придурок выставил эту херню ради этого. За нами катится все время, каждые 20 лет немногочисленное поколение, родившихся Потерпим немножко. Потерпим. Пускай еще что-нибудь поставит. Но и по определению меньше против людей. И мужчин, и женщин. Но мужчины не рожают, Ну, женщины рожают. сейчас уже можно. Хочу вам вот сказать последние данные. У нас за предыдущие несколько лет число женщин с 20 до 29 лет уменьшилось на 4,5 миллиона человек. Это просто объективные факторы. И нам... Ну а вдруг он не поймет, что за секрет? Обычно же, когда такую штуку ставишь, в лицо ходишь. Вот, 1-1 стало. Вместо 2-1. Неужто с... Нет, с мозгами у тебя все так же плохо. Ой, молодец, ой, молодец. Сука, вот этот хуй. Изменения, то, что касается получения пособия, раньше у нас было 1,5, прожиточный минимум, когда люди имели возможность закончить эти пособия. Ух ты. Теперь мы расширили до Что там? Ага. порядка количество получателей присвоено. И там целый набор. Все равно мы смотрим за тем, что можно сделать дополнительно. Вот приняли решение, как называется, по ипотеке. Ну, Ребенок рождается. надо что-нибудь в темп кидать, потому что он сейчас какую-нибудь херню опять выставит свою. Пускай молнию кидает. Грозу он вряд ли даст. Ну, ради этого. Ага, натиск. Тут тоже натиск? Блин. Но вот этих мер все равно недостаточно. Нужно повышать уровень жизни людей, по большому счету. Добиваться роста уровня заработных плат реально такого совсем нет. Вот откровенные... Представляете, это всего лишь второй секрет. И планирование между рядов. Сейчас, я еще про людей не сказал. Так, а что с херня? Когда вы... Так, вы берете карту, когда восстанавливаете сумму героя, то имеет здоровье. Берете карту. Мага нет восстан... А, ну, Лекс есть, но... Бля. И того, что делается на ведущих наших каналах, обращение с призывами о помощи для конкретных людей. Но это, понимаете,
комментариях это главное. Как только я вырубил Путина, как только вырубил Путина, отрицательные значения начались. Начались скачки. Просто удивительно. Да ш... Так, надо хвалить Путина. Путин хороший, Путин умный, Путин молодец. Дай мне нормальный интернет. Так. Так, ну, вроде бы нормально, а вот желтенький значок говорит о том, что идет подключение. И здесь идет подключение. Ну, черт, а. Да и заходик неплохой. Блять, интернет. До того, как Йоту купил мегафон, и что-то там мегафон с ними сделал, все было намного лучше. Да, я знаю, раньше и трава, и небо. Да. Ну, полагаю, все. Да. Что ж принесет тебе слава? Ну, меня сейчас выкинет из хардстоуна. Выкинула. Выкинула из батлнета. Ну вот. Удивительная херня. Все стабильно работало. Запустил музыку ВКонтакте. Неужто поток музыки ВКонтакте потребляет больше скорости интернета, чем Путин на 480-м пикселе? Просто же удивительно. Такс. Не заходит. Даже Яндекс не открывает. Йота 4G. Так. Ладно. Ну что ж, придется переподключиться.
Классно. Классно. 2 Антона. М. Сяпки. Нормально.
не буду. Ну, в смысле, если он сам не лягнет. Так, повторяет все боевые кличи. Существо в руке в колоде получает плюс 1/1. Возвращает 3 случайных существа противника в руку. Ну, окей. Черт. Зараза. Ладно, понял немножко. Чтобы ляга была, надо брать 4 карты. Ну, в смысле, 4 комплекта. Один просто так закидывать, а 3 по специальной технологии. То есть берете и первую букву своего ника. Вот так вот раз. Раз. Так, хоп. Потом вот так вот и сюда. Ну, эпик иногда попадается вместо леги. Но по сути способ рабочий.